अलरेडी मु प्लस थ्री फर्स्ट सेमिस्टर ठारू सिक्स सेमिस्टर पर्यंत ओडिया एवं हिस्ट्री ऑनर्स समस्त वीडियो अपलोड कर सारी सहित मु प्लस थ्री फर्स्ट सेमिस्टर ठारू फोर्थ सेमिस्टर पर्यंत कंपलसरी एवं इलेक्टिव पेपर मध्य आलोचना करी सहित मु फाइव सेमिस्टर एवं सिक्स सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस एवं एजुकेशन ऑनर्स आलोचना कर सारी पूर्व वीडियो रे आपण माने देखि पारिबे। तो चलते आलोचना करबा आज विषय वस्तु यूनिट 4 गवेषणा प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 पर्यंत मु आलोचना करी गवेषणार प्रकार भेद संपर्क रे आलोचना कर। साधारणतः गवेषणा को उद्देश्य और कला दृष्टि दुई भाग रे विभक्त करा जाई पारे। उद्देश्य सन्निहित गवेषणा मध्य द्विविध यथा मौलिक व शुद्ध गवेषणा, व्यवहारिक व क्रियाभित्तिक गवेषणा। वैज्ञानिक पद्धति रे तथा श्रृंखलाबद्ध रीति रे कौनसी तथ्य किंबा सिद्धांतर विचार विश्लेषण को शुद्ध गवेषणा कहा जाए। यह सर्वदा मौलिक। उदाहरण स्वरूप वैज्ञानिक आइनस्टाइन को पद्धति अपेक्षिक तत्व को ग्रहण करा जाई पारे। एही मौलिक बा शुद्ध गवेषणार प्रायोगिक दिग मध्य रहिछि। उदाहरण स्वरूप आइनस्टाइन को मौलिक गवेषणा को आधार करी आटम बम तैयारी करिबारे जो गवेषणा कार्य अनुसृत होइतिला ताहाकु क्रियाभित्तिक बा व्यावहारिक गवेषणा अंतर्भुक्त करा जाई पारे। संप्रति विभिन्न वैज्ञानिक गवेषणा फल मनुष्यर साधारण जीवन यात्रा जे सहज और सुगम होई पारिछि ताहा केही अस्वीकार करि पारिबे नाही। नेक्स्ट काल सन्निहित गवेषणा को सही भली मुख्यतः तीन भाग रे विभक्त कौन थिला, कौन अछि, कौन हेबो। अन्य भाषा रे कहिले एहाको यथाक्रमे ऐतिहासिक गवेषणा, वर्णनात्मक बा व्याख्यात्मक गवेषणा और व्यवहारिक गवेषणा नाम रे नामित करा जाई पारे। नेक्स्ट ऐतिहासिक गवेषणा। एही गवेषणा द्वारा अतीतर विभिन्न घटनावली और विषय वस्तु संपर्क रे आलोकपात करा जाई पारे। अतीतर साहित्य, संस्कृति, इतिहास, प्रत्नतत्व, शासन नीति प्रभृति समस्त वियोगरे अनुसंधान करी नूतन विश्लेषण बा व्याख्या माध्यम रे वर्तमान परिप्रेक्षी से सबको रूपायन करा जाई पारे। इतिहास केवल अतीत सर्वस्व नुहे, यह अतीतर घटनावली को प्रकाश करने संगे संगे सांप्रतिक घटना को मध्य प्रकाश करिथाए। यह मध्य केवल विभिन्न राजा राजुड़ांक जन्म मरण किंबा सेमानंक राजत्वर कालक्रमानुसारी वर्णना रे सीमित रहिबा उचित नहे। यह जातिर उत्थान पतन, विश्वर बहुमुखी प्रगति, मानव सभ्यतार विकास प्रभृति विषय रे यथार्थत आलोकपात मध्य करिथाए। एणु इतिहास देशावली देश कालर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक आदि समस्त अवस्था दर्पण तुल्य हेबा उचित। मिल, मार्क्स, एंजेल प्रमुखों को वैज्ञानिक पद्धति रे इतिहास लेखनर दिगदर्शन भावे सम्मान दिया जाई थाए। ऐतिहासिक गवेषणा पद्धति अन्य गवेषणा पद्धति विशेष भिन्न नुहे।
ଗବେଷକ ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗବେଷଣାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଅବହିତ ହେବା ସର୍ବାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୂଳ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଆଲୋଚ୍ୟ କାଳର ଭଗ୍ନାବଶେଷ, ମୁଦ୍ରା, ସିଲ୍, ମୋହର, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଚିତ୍ରକଳା, ଶିଳାଲିପି, ମାନଚିତ୍ର, କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗବେଷଣାକୁ ନିଜ ବିଷୟ ବ୍ୟତୀତ ନୃତତ୍ତ୍ୱ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ଭୂଗୋଳ, ଦର୍ଶନ, ମନୋବିଜ୍ଞାନ, ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଇତିହାସର ଗଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଜାତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଖ. ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣା। ମାନବ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରି ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ଗବେଷଣାର ତଥ୍ୟ ଆହରଣ ଓ ସଂକଳନ ପ୍ରତି କେବଳ ଦୃଷ୍ଟି ରଖା ନ ଯାଇ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତି ଏବଂ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଏ। କେହି କେହି ଗବେଷଣାର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଥିବାର ଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କେତେକ ପଦ୍ଧତି ହେଲା: 1. ସର୍ଭେ ବା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତି, ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତି, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତି। ବ୍ୟବହାରିକ ଗବେଷଣା। ସତର୍କତାପୂର୍ବକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଏକ ସମସ୍ୟାର ପରିମାଣ କ'ଣ ହେବ, ତାହା ଏହି ଗବେଷଣାରୁ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକର ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଚିରାଚରିତ ପଦ୍ଧତିର ଅନୁରୂପ। ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଏବଂ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟତ୍ର ଏହି ଗବେଷଣା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଏହି କ'ଣ ହେବ ବା ବ୍ୟବହାରିକ ଗବେଷଣାର ନାମାନ୍ତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇପାରେ। ଆଧୁନିକ ଏହି ଧରଣର ଗବେଷଣାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଅତ୍ୟଧିକ। ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଗବେଷଣାର ଦାନ ଅସୀମ। କେବଳ ସାଧାରଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ଔଷଧ ବିଜ୍ଞାନ, ମନୋବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସୃତ ହୋଇ ବହୁ ଜଟିଳ ବ୍ୟାଧି ନିରାକରଣ ପୂର୍ବକ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏପରି କେତେକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ନୁହେଁ, ଯେପରି ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗବେଷଣା। ଏପରି ଗବେଷଣାକୁ ମିଶ୍ରିତ ଗବେଷଣା ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇପାରେ। ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ କେଉଁ ବିଭାଗକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ଆଲୋଚନା କର। ସାହିତ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଅର୍ଥ ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ମାନବ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସରସ ଓ କଲ୍ୟାଣର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସାହିତ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ବିସ୍ମୃତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ତାହାକୁ ଭାଷାବଦ୍ଧ କରାଯାଏ। ସାହିତ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟାପକ ଓ ସଂକୁଚିତ ଉଭୟ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶାସ୍ତ୍ର, ଜ୍ଞାନରାଶି ଏବଂ ଇତିହାସର ତଥ୍ୟାବଳୀ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ।
କାରଣ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଷାରେ ହିଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସାହିତ୍ୟ ପୁନଶ୍ଚ ଦ୍ୱିବିଧ, ଲିଖିତ ବା ନାଗରିକ ସାହିତ୍ୟ, ମୌଖିକ ବା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରକାରଗଣ ନିଜର ଅନୁଭବ ଓ ଜ୍ଞାନ ରାଶିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଭାଗରେ ଲିଖିତ ଅଥବା ଲିଖିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ କାବ୍ୟ ରୂପେ, ଶାସ୍ତ୍ର ରୂପେ ଏବଂ ପୁରାଣ ରୂପେ ବା ଇତିହାସ ରୂପେ ବିଭାଜିତ କରିପାରୁ। ସାହିତ୍ୟର ଏହି ତିନି ଆଧାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସେ ଦିଗରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଗବେଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ସୁତରାଂ ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷଣାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଯେପରି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କାବ୍ୟ ଅଥବା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟିକ ଗବେଷଣା। ଖ. ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରମୂଳକ ସାହିତ୍ୟିକ ଗବେଷଣା। ଗ. ପୁରାଣ ଓ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟମୂଳକ ସାହିତ୍ୟିକ ଗବେଷଣା। ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟକ ଗବେଷଣା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟକ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟରେ କିଞ୍ଚିତ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟକ ଗବେଷଣାରେ ତଥ୍ୟର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷଣାରେ ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତଥ୍ୟର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷଣାରେ ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏପରି କେତେକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ବିଶୁଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟିକ ଗବେଷଣାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଇତିହାସ ବା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ହେଲେ ତତ୍ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧାନ୍ୱିତ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ, ନୂତନତ୍ୱ ଓ ଭାଷା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେହିଭଳି ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ହେଲେ ତାହା ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ରାଜନୀତିଶାସ୍ତ୍ର, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଓ ବାଣିଜ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଗବେଷକ ଉପେକ୍ଷା କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଇତିହାସ, ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ବା ତତ୍ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅନ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ହେଲେ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉଭୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ କେତେକ ବିଭାଗକୁ ନେଇ ସାଧାରଣତଃ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିଷୟବସ୍ତୁ, ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଭାଷା, ଭାବ, ଶୈଳୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଲୋଚନାର ସୁଗମତା ପାଇଁ ତଥା ପାଠକମାନଙ୍କ ଅବୋଧ ହେତୁ ଉପରୋକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇପାରେ। 1. ବିଷୟବସ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର କିଛି ନା କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଥାଏ। ସାହିତ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନବ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ କିମ୍ବା କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସାହିତ୍ୟିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଯୁଗର ବା ସମସାମୟିକ ରାଜନୀତି, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଚିତ୍ର ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇଥାଏ। ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବା ସାହିତ୍ୟର କୌଣସି ଏକ ଦିଗକୁ ଆଧାର କରି ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ସମସାମୟିକ ସମାଜ ଚିତ୍ର ବା ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି ଯେଉଁ ଗବେଷଣା କରାଯାଏ, ତାହା ହିଁ ଗବେଷଣା। ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ହିଁ
ନିବଦ୍ଧ ରଖିଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 2 ଭାବ। କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଯାହା ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଅଥବା ନାଟକ ଯେଉଁ ରୂପେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି ତତ୍ ନିହିତ ଭାବ ଏବଂ ତତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ଭାରତୀୟ କାବ୍ୟଦର୍ଶନରେ ଆର୍ଯ୍ୟଗଣ ସାହିତ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 9 ବା 10ଗୋଟି ଭାବକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି 33ଗୋଟି ଉପଭାବ ବା ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରବୃତ୍ତି। ସମୟ ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କର ରଚନାରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ବିଚାରଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ବିଚାରଧାରା ଧାର୍ମିକ, ଦାର୍ଶନିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏହିଭଳି ଯେକୌଣସି ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ବିଚାରଧାରାକୁ ଆଧାର କରି ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ଗବେଷଣାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଶୈଳୀ। ସାହିତ୍ୟରେ ଶୈଳୀର ନାମାନ୍ତର ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନା କଳା। ଏହି କଳାର ଏକାଧିକ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି, ଯଥା ଛନ୍ଦ, ଅଳଙ୍କାର, ସାଙ୍ଗୀତିକତା, ଚିତ୍ରମୟତା, ଶବ୍ଦାବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ଗଦ୍ୟ, ପଦ୍ୟ ଓ ନାଟକ ଆଦି ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ସାହିତ୍ୟୋତ୍କର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ଶୈଳୀ ବା ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନା କଳାର ଉପଯୋଗ ଅବିସମ୍ଭାବୀ। ସାହିତ୍ୟର ଶୈଳୀଗତ ଗବେଷଣାରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଉଭୟ ଶୈଳୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ସାହିତ୍ୟର ଶୈଳୀଗତ ଗବେଷଣାରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଉଭୟ ଶୈଳୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଏ ଧରଣର ଗବେଷଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷଣାର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇପାରେ, କାରଣ କାବ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସହିତ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଭାଷା। ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ଭାଷା। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦ୍ୱିବିଧ, ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା ଓ କଥିତ ଭାଷା। କଥିତ ଭାଷା ପୁନଶ୍ଚ ବହୁ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ। ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଏକାଧିକ ଗବେଷଣା ନିବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଭଳି ମନେହୁଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭଳି ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏକ ଆନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତର ରହିଛି। ଆନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧ୍ୱନିବିଜ୍ଞାନ ପରିଷଦ, ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷାବିଜ୍ଞାନ କଂଗ୍ରେସ ଆଦି ଏହାର ନିଦର୍ଶନ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା, ଉପଭାଷା ଓ ବୋଲି ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରୀତିରେ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 6, ଇତିହାସ। ଇତିହାସ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ନୁହେଁ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଲିଖିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟର ଐତିହାସିକ ଗବେଷଣା ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ କେବଳ ସାହିତ୍ୟିକର ତାଲିକା ଅଥବା ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ତାଲିକା ନୁହେଁ। ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗର ଭାବଧାରା ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି
ଯୁଗର ପରିବେଶକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁ ଲୁପ୍ତ ଓ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ସାହିତ୍ୟର ନବ ଦିଗନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ତଃସାକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ବହିଃସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ତଦୀୟ କୃତିର ସମୟ ନିରୂପଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଗବେଷଣାରେ ସମକାଳୀନ ସମାଜ, ରାଜନୀତି, ଶାସନନୀତି ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ଦିଗ ପ୍ରତି ସେପରି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ପୂର୍ବରୁ ସୂଚିତ ହୋଇଛି, ଅନ୍ୱେଷଣ ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷଣାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାତ ଲେଖକ ଏବଂ ତଦୀୟ ଭାବନାବଳୀକୁ ଗବେଷକ ଲୋକଲୋଚନରେ ଗୋଚରୀଭୂତ କରିଥାଏ। କେବଳ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇବା ନୁହେଁ, ଅନୁପଲବ୍ଧିର ଉପଲବ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ଞାତ ଥିବା ଅଥଚ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ନଥିବା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନ୍ୱେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦିବାଲୋକକୁ ଆସିପାରିଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷକ କେବଳ ଅଜ୍ଞାତ ବା ଅନୁପଲବ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଥବା ଲେଖକକୁ ଦିବାଲୋକକୁ ଆଣି କ୍ଷାନ୍ତ ରହେ ନାହିଁ। ସେ ତତ୍ ନିହିତ ବିଷୟବସ୍ତୁର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଣୁ ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷଣାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବା ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣର ଭୂମିକା ଯଥେଷ୍ଟ। ଏଥିରେ ତିଳେ ହେଲେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମୌଳିକତା ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷଣାର ଅନ୍ୟତମ ବିଶିଷ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱ। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାହିତ୍ୟ ବୈଷୟିକ ମୌଳିକତା ସମାନ ନୁହେଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥ୍ୟ ବା ଆବିଷ୍କାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ସେଭଳି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟାବଳୀ ସାହିତ୍ୟର ଆଧାର ମାତ୍ର, ତାହା ଅଧ୍ୟେୟ ନୁହେଁ। କ୍ଷୀରରୁ ଲବଣୀ ବାହାର କରିବା ଭଳି ସାହିତ୍ୟର ଗବେଷକ ସେହି ଆଧାରରୁ ନିଜର ମୌଳିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର ରୂପକ ଅଧ୍ୟେୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତିନିଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଗ. ଶକ୍ତି, ଖ. ନିପୁଣତା, ଗ. ଅଭ୍ୟାସ। କ୍ରମାନୁସାରେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ତିନିଗୋଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବାଧିକ, ତତ୍ପରେ ନିପୁଣତା ଏବଂ ଶେଷରେ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଆବିଷ୍କାର ଶକ୍ତିର ଦ୍ୟୋତକ ଆଖ୍ୟାନ ବା ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣ, ନିପୁଣତାର ଦ୍ୟୋତକ ଏବଂ ତଥ୍ୟଶୋଧନ, ପାଠାଧ୍ୟୟନ ତଥା ସୁଷ୍ଠୁ ପ୍ରତିପାଦନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସର ଦ୍ୟୋତକ। ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉପରୋକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱତ୍ରୟର ଆବଶ୍ୟକତା ସର୍ବତ୍ର ଏବଂ ସର୍ବଦା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି। ନମସ୍ତେ।